اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ڈبل سٹوری پر مشتمل 4 کمروں کے اس چھوٹے سے گھر میں آمنہ وحید صدیقی اور ان کی اکلوتی بیٹی پریزے وحید بڑے ہی پیار سے رہتے تھے۔ یوں بھی ابا کی مین روڈ پر کپڑوں کی چلتی ہوئی دکان تھی، اولاد بھی ایک ہی تھی، سو گھر کا خرچ بڑی ہی آسانی سے چلتا تھا۔ بہت امیر نہ سہی لیکن ان کا تعلق اچھے خاصے خوشحال گھرانے سے تھا۔ وحید صدیقی کے 2 ہی بھائی تھے جو ان سے چھوٹے تھے۔ اماں ابا کے انتقال کے بعد تینوں بھائی الگ الگ گھر کے مکین ہو کے رہ گئے تھے۔ ملنا جلنا بھی بس تہوار کے تہوار ہی تھا۔ وحید ذرا سادہ سی طبیعت کے مالک تھے، سو ابا کی ساری جائیداد دونوں بھائیوں کے حوالے کر کے سکون میں آ گئے، ورنہ دونوں بھائیوں نے ابا کے مرتے ہی فساد برپا کیا ہوا تھا۔ جبکہ آمنہ کی ایک ہی بہن تھی، فریدہ، جن کے 2 بچے تھے، زایان اور ہما۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے پر جان چھڑکتی تھی، ملنا جلنا بھی کافی تھا۔ یوں پریزے، ہما اور زایان تینوں کا بچپن ساتھ ہی گزرا تھا۔ پریزے اور ہما ہم عمر تھی، جبکہ زایان ان دونوں سے 2 سال بڑا تھا۔ ہما اور پریزے کو پڑھائی سے کچھ خاص دلچسپی نہ تھی، سو کامرس سے گریجویشن کر کے فارغ تھی۔ ہما گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تو پریزے پر آج کل ڈائٹنگ کا بھوت سوار تھا۔ نہ جانے کیوں آج کل اسے خبط لاحق ہو گیا تھا کہ وہ بہت موٹی ہے، جبکہ نہ تو وہ زیادہ موٹی تھی نہ زیادہ دبلی تھی۔ ہلکی سی بھاری جسامت اور گندمی رنگت، تیکھے نقوش کی حامل پریزے کسی کی بھی پسند ہو سکتی تھی۔ زایان MBA ایوننگ کے ساتھ ساتھ ایک پرائیویٹ فرم میں بھی جاب کر رہا تھا۔ فریدہ پر آج کل زایان اور ہما کی شادی کا بھوت سوار تھا۔ ان کی دیکھا دیکھی اب آمنہ کو بھی پریزے کی فکر لاحق ہونے لگی تھی۔ وہ آٹا گوند کے کام سے اپنی جان چھڑا کے بڑے ہی مزے سے ڈائجسٹ لے کے بیٹھ گئی تھی۔ اب اماں کی باری روٹی پکانے کی تھی۔ فی الحال اس کے ناتواں کندھوں پر صفائی ستھرائی، آٹا گوندنے اور چائے وغیرہ بنانے کی ذمہ داری عائد تھی، اور اسے یہ بھی بھاری لگتا تھا۔ پریزے ادھر آؤ، ماں کی پاٹدار آواز آئی۔ آتی ہوں۔ اس نے بڑی ہی بے دلی سے ڈائجسٹ رکھا اور کچن کی راہ لی۔ جی اماں۔ اس نے مہذب اور تابع دار بننے کی بڑی ہی ناکام کوشش کی تھی۔ یہ آٹا گوندا ہے تم نے؟ لئی بنائی ہے، اب اس سے روٹیاں پکاؤ یا 14 اگست کی جھنڈیاں چپکاؤں؟ دھیان لگتا ہے کہاں تمہارا کام میں؟ چشمے کے پیچھے سے اماں نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں غصے سے گھمائی۔ آج کل اماں کو اس کی شادی کی فکر لاحق ہو چلی تھی، سو گھرداری سکھانا اور اسے سدھارنا ان کا مشن تھا، ورنہ اس کی پیاری اماں ہٹلر کبھی نہ تھی۔ اللہ پوچھے گا تجھے ہما، تیری وجہ سے پڑھائی چھوڑ دی، اچھا ہوتا جو آگے پڑھ لیتی، اس کام سے تو جان چھوٹتی۔ من ہی من میں اس نے ہما کو کوسا، اگر وہ اس کے سامنے آ جاتی تو وہ اس کے بال ہی نوچ لیتی۔ اب منہ سے کچھ بولو گی بھی یا یوں ہی ٹکر ٹکر دیکھتی من ہی من میں بڑبڑاتی رہو گی؟ اماں نے پھر گھورا۔ سوری نا پیاری اماں۔ اس نے اماں کو مکھن لگانے کی مصنوعی کوشش کی۔ سوری وغیرہ مجھے نہیں پتا، ڈرم سے آٹا نکالو اور اس میں اور آٹا ملا کے میرے سامنے صحیح کرو۔ اماں کہاں اس کے جال میں پھنسنے والی تھی۔ جی امی۔ وہ روتی صورت بنا کے مرتا کیا نہ کرتا کے مصادق آٹا نکالنے لگی تھی۔ اور سنو، آج میرے سامنے روٹی بھی تم ہی بناؤ گی، ابا آنے والے ہیں تمہارے، جلدی کرو۔ اماں نے ایک اور ظلم اس پر کیا۔ مگر اماں روٹی تو آپ کہا نا، اگر مگر نہیں، جو کہا ہے وہ کرو، کل کو دوسرے گھر بھی جانا ہے، میری ناک نہ کٹوا دینا۔ اب کہ اماں اس کی بات کاٹ کے بڑے ہی سخت لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ جی اچھا۔ بھیگی بلی کی طرح ہلکی سی آواز نکال کے وہ بری طرح ہما کو کوسنے میں مصروف تھی۔ اس وقت اسے اپنی اماں ہٹلر سے کم نہ لگ رہی تھی۔ اس روز ہما کو لڑکے والے دیکھنے آئے تھے، سو فریدہ نے کام کاج میں مدد کے لیے پریزے کو صبح ہی بلا لیا تھا۔ پریزے اور ہما نے اپنی موج مستیوں سے سارا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ توبہ ہے تم لڑکیوں سے، بھئی کام کاج کے لیے بلایا ہے نا پریزے بیٹا، تمہیں بھی
शाम में जल्दी ही आ जाएंगे मेहमान और तुम लोगों की मस्तियाँ ही खत्म नहीं हो रही। हुमा, तुम जल्दी सफाई वगैरह करो, फिर मेरे साथ किचन में आके जरा कबाब बनाओ। भाई, लड़के वालों को कम से कम इतना अंदाजा तो होना चाहिए ना कि लड़की को ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो काम काज आता है। दोनों ने फौरन अपनी हंसी को ब्रेक लगाए और काम में जुट गई। 1 घंटे के अंदर उन्होंने सारा घर चमका डाला था। मेरी बन्नों की आएगी बारात में ढोल बजाऊंगी, वो तुरंग में गाती मुसलसल हुमा को छेड़ रही थी। खाना खाने के बाद वो दोनों जरा सी देर सस्ताने की गर्ज से कमरे में आई थी। तुम्हारा भी वक्त आएगा मेरी जान, फिर देखना मैं भी यही करूँगी। हुमा ने उसे बड़ी ही जोर से चुटकी काटी और वो तिलमिलाकर रह गई। वो हंसी, देख लेंगे, अभी तो गाने दो। गाना गाते हुए जायान ने अचानक एंट्री दी। हुमा ने मसनूई खांस कर उसे छेड़ा। आज ऑफिस वालों ने भगा दिया क्या? परीजे ने अपनी धड़कती धड़कनों को काबू में करते हुए कहा। तुम्हारी तरह नहीं कि जहाँ जाती हूँ लोग भगा देते हैं। अम्मी का ऑर्डर था सो आना पड़ा। वैसे तुम दोनों की आज की कारकर्दगी देखते हुए हमारी पड़ोस वाली राशिदा खाला तुम्हें अपने घर में मासी की नौकरी जरूर दे देंगी। जायान ने चमकते धुले धुलाई घर को देखते हुए दोनों को छेड़ा। जायान, तुम? परीजे ने खींच के कुशन मारा। वो शुरू से ही उसे भाई नहीं कहती थी। उसने एक बार अम्मा अब्बा की बात सुनी थी कि उनका इरादा उसे खाला के घर ब्याहने का है, सो वो जब से ही अपने हसीन आंखों में जायान का ख्वाब सजाए बैठी थी, बिना जाने के जायान क्या सोचता है। दोनों की हमा वक्त होती नोक झोंक से अब तो हुमा भी भाई को छेड़ने लगी थी। भाई लगी तो नहीं? हुमा को फौरन थके हारे घर लौटे भाई की फिक्र लाहक हुई। आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। हुमा जायान को खींचती हुई बाहर ले गई। परीजे मुस्कुराती हुई लेट गई। काफी थक गई और अब उसे नींद आने लगी थी। वो वहीं बेड से टेक लगाए आंखें मूंदे सो गई थी। शाम में उसकी आंख तकरीबन 4 बजे खुली। वो सो के उठी तो हुमा कमरे में मौजूद नहीं थी। उसने लाइट ऑन की और अपने बाल सही करते दुपट्टा संभालती वो बाहर निकल आई। इधर उधर नजर दौड़ाई तो हुमा उसे कहीं नजर न आई थी। हो सकता है कि खाला के कमरे में हो। वो खुद ही से सवाल जवाब करती खाला के कमरे की जानिब चली आई। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलती, अंदर से आती आवाज पर अपना नाम सुन के वो ठटक गई थी। जायान, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? पहले की बात और थी, मगर अब मैं तुम्हारे चचा वगैरह को क्या जवाब दूंगी? परीजे से अब तुम्हारा जोड़ नहीं बनता। कहाँ तुम दुबले पतले और कहाँ वो भारी जिसामत की हामिल। खाला जायान को न जाने क्या कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। परीजे को पूरी बात समझ में आई तो मारे शर्मिंदगी से उसे अपना आप संभाला ना जा रहा था। आगे खाला और जायान ने क्या बात की वो सुन ना पाई थी। उसे तो अपने बारे में खाला की ये राय जान के ही इतनी तकलीफ हुई थी कि उससे मजीद वहाँ खड़ा ना रहा गया। उसने फौरन अब्बा को कॉल करके बुलाया और बहाना करके चली गई। अगले दिन से उस पर डाइटिंग का भूत सवार था। ये थी असल कहानी जो ना जायान को पता थी ना हुमा को। काफी दिन लगे थे उसे खुद को नॉर्मल करने में। वो अच्छी सेहतमंद थी, मोटी बिल्कुल नहीं थी। अब जायान इतना दुबला पतला था तो उसके दिल का क्या कसूर, जिसमें बचपन से ही जायान की मोहब्बत पहरा दिए बैठी थी। उस दिन के बाद वो खाला के घर नहीं गई थी। खाला को भी लड़के वाले पसंद न आए थे। उस दिन के बाद जब भी खाला उनके यहाँ आती तो वो सिर्फ हुमा और जायान से बात करती और खाला को वो यकसर नजरअंदाज कर देती थी। उसकी ये तब्दीली किसी ने नोट की हो के ना की हो, जायान ने बड़ी शिद्दत से नोट की। दिन यूं ही रूखे फीके से गुजर रहे थे। मॉर्निंग शो की करामात थी या ये उसकी सच्ची लगन कि अब वो काफी कमजोर हो चुकी थी। अब्बा तो बेचारे जब उसे देखते यही कहते, हाय मेरी बच्ची इतनी कमजोर हो गई, जबकि अम्मा निहाल होती। परीजे, चल शुक्र है तूने कुछ किया ना किया मगर ये काम सही किया। अब लग रही है ना बिल्कुल हीरोइन। अम्मा उसे किसी फिल्म स्टार से मिलाती तो वो हंस पड़ती। धीमी सी फीकी सी हंसी, निगाह हर वक्त दरवाजे पर अटकी रहती। 1 हफ्ता हो चला था, जायान ने आके झांका तक ना था। आता तो देखता कि वो कितना बदल गई थी उसकी खातिर। प्यार वो तो नहीं कि इंसान खुद को ही तब्दील करे, बल्कि प्यार तो वो है जो जैसा है की बुनियाद पर कबूल किया जाए। उसका दिल अलग दुहाई देता मगर वो उसे थपकी देकर सुला देती। कहाँ वो हर वक्त शरारतें करने वाली और कहाँ अब एकदम चुपचाप। अब तो वो अम्मा से भी बहस ना करती, वो जो काम कहती चुपचाप कर देती। अम्मा अलग हैरान थी इस काया पलट पर। बात सुने,
आपा ने तो अब तक फरीजे के रिश्ते की बात ही नहीं की, जबकि वो खुद तो हुमा के लिए खूब रिश्ते ढूंढती फिर रही है। खैर से मेरी बच्ची भी जवान हो रही है, माशाल्लाह खूबसूरत है। आपका क्या ख्याल है, हमें क्या करना चाहिए? वो टीवी लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी कि अम्मा की अंदर से आती आवाज पर उसने टीवी की आवाज धीमी कर दी थी। उसके कान अम्मा अब्बा की आवाज की जानिब ही लगे थे। अभी कुछ दिन देखते हैं, अगर उन्होंने बात नहीं की तो हम फरीजे के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देंगे। भले वो आपकी बहन हो, मगर हम अपनी बेटी के मुतालिक खुद से तो बात नहीं कर सकते ना। वहीद साहब ने अम्मा को समझाया। जैसे आपकी मर्जी। आमना वहीद इनकी रजा में खुश थी। तो क्या अम्मा अब्बा मेरी शादी कहीं और कर देंगे? फरीजे का दिल डूब के उभरा था। यकायक उसका दिल हर चीज से बेजार हो गया था। उसने शिद्दत से जायान के वसल की दुआ मांगी थी। फिजा में काफी खनकी दर आई थी। मौसम हल्का सा सर्द हो चला था। मीठी धूप में ठंडी हवा एक पुरकशिश सा तासुर पेश कर रही थी। वो काम वगैरह से फारिग होकर अभी टीवी के आगे बैठी थी। दोपहर के 2 बज रहे थे। वो इधर से उधर चैनल बढ़ा रही थी, मगर कहीं कुछ नहीं आ रहा था। एक न्यूज चैनल से आती इस अचानक खबर से रिमोट उसके हाथ से फिसल के गिरा था। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शदीद तरीन जल्जला आया था। फरीजे को अच्छी तरह याद था कि 10 साल पहले अक्टूबर में इसी नौयत का खौफनाक तरीन जल्जला आया था और अपने साथ तबाही और बर्बादी की कई दास्तानें रकम लेकर गया था। और अब तो उससे भी शदीद जल्जला आया था। यकायक उसे सर्दी बुरी लगने लगी थी। अगर सर्दी और बढ़ गई तो जल्जला मुतासिरीन कैसे अपनी रातें और दिन गुजारेंगे? पता नहीं कितनी तबाही हुई होगी। वो दिल ही दिल में इस्तग़फ़ार का विर्द करती अब्बा को फोन मिलाने लगी। अब्बा को कॉल करने के बाद उसने खाला को फोन किया। अम्मा सो रही थी, उनको जाके उठाया और फिर सारा दिन वो इस नागानी आफत के बारे में ही सोचती रही। वो जान गई थी कि जिंदगी का 1 मिनट का भरोसा नहीं। लो लगानी है तो अल्लाह से लगाओ। आने वाले चंद दिनों में अब उसका वक्त टीवी से ज्यादा इबादत में गुजरने लगा था। मन हल्का हुआ तो अब वो जायान के बारे में भी बहुत कम सोचने लगी थी। उसने अपने सारे पुराने कपड़े निकाले थे, अम्मा ने भी निकाल दिए थे। कुछ फालतू बिस्तर और रजाइयाँ वो अब्बा के साथ जाके जल्जला मुतासरीन के लिए लगाए गए कैंप में इमदाद कर आई थी। दिल ने एक अजीब सी सच्ची खुशी पाई थी। अब इस रब की रजा में सब्र करना जान लिया था। आपकी बहन से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे हद होती है खुद गर्जी की। फरीदा शकील साहब से बुरी तरह उलझ रही थी। खैरियत तो है? अब क्या कर दिया मेरी मासूम बहन ने? शकील साहब हमेशा से ही अपने बहन भाइयों पर जान छिड़कते थे। उनका झुकाव हमेशा उनकी तरफ ही होता था और फरीदा इसी बात से ही चिढ़ती थी। ज्यादा मत बोले। अब आपने ही कहा था ना कि मैं बात करूँ हुमा और जायान के लिए आपा से। मैं जायान के लिए आपा की बेटी ही लाऊं और हुमा के लिए भी उनके बेटे से अच्छा कोई नहीं। मैंने कहा था ना ये मुनासिब नहीं, मगर आपने कोई कसर ना छोड़ी। फरीदा बेड की चादर से ही करती मुसलसल गुस्से में थी। अब के शकील साहब ने भी टीवी बंद करके उनकी तरफ चौंक के देखा था। क्यों, क्या हुआ? शकील का दिल एकदम धड़का था। बहुत चालाक है आपकी बहन। सिर्फ आपकी वजह से मैंने अपनी भांजी की बजाय उनकी बेटी का सोचा। जब हमने बचपन में जायान और फरीजे की बात की, आपको तब ही मना कर देना चाहिए था। मुझे क्या पता था कि आप बदल जाएंगे। वो तो शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी बहन के सामने मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया। आपकी वही मासूम बहन सिर्फ अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहती है जायान के लिए। हुमा के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया है। आजकल सब सिर्फ अपनी बेटियों के बारे में सोचते हैं। मेरी बच्ची को रिश्तों की कमी नहीं, फिर भी आपकी वजह से मैंने बात की। वो क्या सोचती होंगी कि उनकी बेटी के रिश्ते नहीं आ रहे? उस दिन इतना अच्छा रिश्ता आया था, मगर आपकी वजह से मना कर दिया। वो गुस्से में भरी बैठी थी। आज उन्हें आईना दिखाने का फैसला कर ही लिया था। सिर्फ उनकी वजह से उन्होंने अपने मासूम बेटे का दिल तोड़ा था। क्या वो नहीं जानती थी कि वो फरीजे को चाहता है? मैं खुद बात करूंगा आपा से। शकील तो फौरन अपनी आपा से लड़ने को तैयार बैठे थे। रहने दे, अब हमारी बच्ची को रिश्तों की कमी नहीं जो बार बार अपनी बेइज्जती करवाऊं। मैं जायान के लिए मना कर आई हूँ। फरीदा ने उनको 2 टोक मना कर दिया था। बात उनकी भी समझ में आ गई थी, सो चुपचाप बैठ गए। जिंदगी में पहली बार उनकी लाडली बहन ने उन्हें यूं मायूस किया था। बहुत सारे दिन यूं ही गुजर गए थे। हुमा का रिश्ता वहीं तय पा गया था। जो लोग इसको देखने आए थे, खाला रस्म भी कर आई थी। अम्मा और अब्बा गए थे, वो खाला के घर ही रुक गई थी। आज ही लौटी थी। वो रोटी पका रही थी, जब ही अचानक हुमा ने आके उसकी कमर पर धमोका
جڑا۔ اور میڈم آج سال کا آخری دن ہے، یوں ہی ماسی بنی گھومتی رہو گی کیا؟ اسے افسوس تھا کہ اس زلزلے کے بعد بھی لوگ نئے سال کی خوشیاں منانے کو تیار تھے، وہ بھی اس کی اپنی عزیز کزن۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ابھی ملک اتنے بڑے سہنے سے گزرا ہے، ابھی تو ملک زلزلے کے صدمے سے نہیں نکلا، متاثرین بحال نہیں ہوئے اور تم کو نیو ایئر کی پڑی ہے۔ پریزے کو غصہ آ گیا تھا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہے پری، تم بھی سدھرنا مت۔ پری کو دیکھو کتنی اچھی ہو گئی ہے، کبھی دوسروں کا بھی سوچ لیا کرو۔ زایان اچانک نمودار ہوا تھا۔ پریزے نے بڑی مشکل سے اس کی لو دیتی نظروں سے نظریں چرائی تھی۔ اچھا بابا سوری، ہما نے بھی ہار مان لی تھی۔ اچھا روٹی پک گئی ہے تو چلو امی بلا رہی ہیں۔ ہما کو اچانک یاد آیا تو واپس مڑی تھی۔ پریزے جلدی سے روٹی پکا کے ہاٹ پاٹ میں رکھ کے باہر آ گئی۔ اس نے خالوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام میری بیٹی، جیتی رہو۔ خالہ نے اسے والہانہ پیار کر کے خود سے لپٹا لیا۔ وہ حیران تھی۔ ہما نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ خالہ نے اپنے پرس سے انگوٹھی نکال کے اس کے نازک ہاتھوں میں پہنائی تھی۔ وہ منہ کھولے ہکا بکا بیٹھی رہ گئی تھی اس اچانک کایا پلٹ پر۔ منہ تو بند کر لو بھابھی صاحبہ۔ ہما نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا۔ زایان کھڑا شریر نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اماں الگ ہی صدقے واری تھی۔ میں جانتی ہوں تم حیران ہو بیٹا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس دن تم نے میری اور زایان کی باتیں سن لی تھی جب ہی تم وہاں سے اچانک چلی آئی تھی۔ جس دن سے تم نے ڈائٹنگ شروع کی، شک تو مجھے اسی دن ہو گیا تھا۔ میری بچی میں مجبور تھی تمہارے خالوں کی وجہ سے۔ میں نے وہ سب جھوٹ صرف زایان کو اس رشتے سے منع کرنے کے لیے کہا تھا۔ خدا گواہ ہے تم میں اور ہما میں نے کبھی کوئی فرق نہیں کیا۔ تم کل بھی اچھی تھی، تمہیں بدلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ بنا سچ جانے خالہ سے بدظن ہو گئی تھی، جبکہ خالہ مجبور تھی۔ وہ ندامت سے سر جھکا گئی تھی کہ اس نے اپنی پیاری سی خالہ کو غلط سمجھا۔ اماں فریدہ کی زبانی پہلے ہی سب جان گئی تھی۔ وہ شرما کے کمرے میں چلی گئی۔ سب خوش تھے اور شاید وہ بھی۔ میں تو سمجھا تھا محترمہ میرے پیار میں پاگل ہو گئی ہیں، جب بھی خوب دبلا ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سنو، تم سے میں نے کب کہا کہ تم موٹی ہو؟ زایان اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا تھا۔ وہ ایسی کوئی بات نہیں، رشتہ کی نوعیت کیا بدلی، وہ فوراً مؤدب بن گئی تھی۔ ابھی سے آپ جناب شروع، بھئی اس کا مطلب ادھر سے بھی ہاں ہے۔ زایان کھلکھلا کے ہنسا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ سال کا یہ آخری دن اس کے لیے یادگار ہو چلا تھا۔ صحنوں سے گھرے اس ملک کے باسیوں میں کم از کم پریزے کی زندگی میں سال کا یہ آخری دن اسے موسم گلاب سونپ گیا تھا، جس کی تازگی کو اسے اپنی محبت اور صبر سے تا عمر برقرار رکھنا تھا۔